राज्य सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तरफ पंचम श्रेणी एवं अष्टम श्रेणी रे पास फेल व्यवस्था लागू करा जायछि। मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा अधिनियम 2010 को संशोधन करिसेंती राज्य सरकार। एणिकी पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे फेल हेले पुणी थे परीक्षा देवे छात्र छात्री। तेबे ए नियम लागू हेबा परे कि प्रकार मनोभावना रही छात्र छात्री अभिभावक एवं शिक्षाविद मानकर यह जानिबा पई आमे सेमानकु भेटिथिलु। गायत्री घटुआ मु अष्टम श्रेणी छात्री अटे। वर्तमान सरकार जो शिक्षा नीति आरंभ करिसेंती ताहाको मु स्वागत जणाउछि। पंचम और अष्टम श्रेणी पाई एक पास फेल व्यवस्था करा जायछि। आगुरु पास फेल नीति नथिला, सेथिपाई परीक्षा न दे भी छात्र माने उत्तीर्ण हो जाउथले। एबे सरकार एहाकू आरंभ करिसेंती, सेथिपाई मु सरकार को धन्यवाद जणाउछि। अष्टम श्रेणी रे फास्ट फाइनल परीक्षा रे पास परीक्षा देला परे जे पास न कला से पुणी थर अष्टम रे पढ़िबो। तापरे पुणी दी मास परे से आउ थरे परीक्षा दब। जदि सेतरे से उत्तीर्ण न होला से पुणी थरे से अष्टम रे पढ़िबो। मु एही व्यवस्था को सरकार को धन्यवाद जणाउछि। मु जणे सरकारी स्कूल रे शिक्षयित्री, तेणु सरकार तरफरु जो एक नूतन शिक्षा नीति प्रणयन करा जायछि यह वास्तव रे स्वागत योग्य। यह फल पंचम एवं अष्टम श्रेणी छात्र छात्री उपकृत हेबे। जो व्यवस्था रही पास फेल यह निश्चित भाव में पिलामानंक उपरे एक सकारात्मक प्रभाव पकेइबो। फल सेमानंक मन मध्य परीक्षा पाई जो सचेतन नथिले तेणु एबे सेमाने सचेतन हेबे एवं आम यह द्वारा शिक्षार गुणात्मक मानर परिवर्धित हेबो एवं सेमाने प्राथमिक स्तर शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि हेबो एवं सेमाने भविष्यत रे जेमिति भाव रे दशम श्रेणी रो जेमिति परीक्षा होउची सेही परीक्षाटा को सेमाने किपरि भाव रे निजर आत्म कौशल एवं सचेतनता एटा वृद्धि करिवो एवं सेमाने आगो को निश्चित भाव रे भल मनीष हेई पारिबे। तेणु एही जो स्वागत योग्य पदक्षेप तेणु पिलामानंक मध्यरे आमे मध्य शिक्षक हिसाब रे शिक्षयित्री हिसाब रे समानक मध्यरे जो भयटा को दूरभीत करिबा एवं तांकु सचेतनता आनी देबा जे शिक्षार गुणात्मक मान आम ओडिशा प्रति निश्चित दरकार। तेणु आमे समस्त सचेतन हवा दरकार। सरकारंकर जो शिक्षा नीति एबे जो नुआ शिक्षा नीति आसीची ताहा स्वागत योग्य पदक्षेप। अतीत रे जो पिलामानंकर पास फेल व्यवस्था थिला ताकू सरकार उच्छेद कर देथिले। अतीत जो सरकार थिले एबे से जो व्यवस्था लागू होईची से लागू होबा द्वारा पिला मानक भितरे पाठ पढ़िबार गोटे आग्रह बढ़िबो आउ पिला मानक भितर गोटे प्रतियोगिता आरंभ होबो। एई पदक्षेप को आमे सरकार को स्वागत योग्य पदक्षेप बोली आमे ग्रहण करछु एवं सरकार को साधुवाद जणाउछु। तेणु जो शिक्षा नीति अच्छी से शिक्षा नीति रे जदि सरकार आउ गोटे पदक्षेप निहंते भाबुजी ये समाज में भल होता जे पिला मानकर छोट छोट पिला मानकर एबे जो विषय वस्तु अच्छी इंग्राजी रे अच्छी बा उड़िया रे अच्छी एगुड़ सब माने फॉरेन सभ्यतार कथा पिला मानक पढ़ा होछि। आम संस्कृति आम परंपरा कथा जदि पिला मानक विषय वस्तु भीतर रहंता पिला मानक आम संस्कृति परंपरा विषय जानि परंते पिला मानकर चरित्र गठन रे बहुत सुंदर होता। आउ विद्यालय रे जो दंडमुक्त अंचल अच्छी जदि दंडमुक्त अंचल को सरकार बदल दे आंशिक दंड रे दंड दे पिला मानक भितर भय गोटे सृष्टि होता। पिला मानक भितर शिक्षक मानक प्रति गोटे भक्ति आसंता। यही सब कथा यदि व्यवस्था सरकार करते आहुरी भल सुस्थ समाज तैयारी हो परंता। आगुरु पिला मानक भितर गोटे भक्ति थिला भय थिला। गुरु को देखिले पिला माने दंडवत करुले रास्ता रे देखिले साइकिल उल्हे पड़ते से व्यवस्था अब नाही। गुरु शिष्य भितर जो परंपरा थिला से परंपरा धीरे धीरे उठी गलानी। एबे पिला माने गुरु को मानु नाहंती तांको असम्मान करूचंदी। तेणु एथि शिक्षक मानक भितर भी गोटे निरुत्साहित आसुची पिला मानक पाठ पढ़िया पई। पिला मानक प्रति तांकर स्नेह श्रद्धा कमी जाउची। तेणु सेथि जदि दंडयुक्त अंचल करा जांता आहुरी भल होंता।
ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏ ବି ଏକ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନଥିଲେ, ଭୟ ନଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବେ। 2 ମାସ ଗୋଟେ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି, 2 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦିଓ କରିଛନ୍ତି କିଛି, ଯଦି ଉପକୃତ ହେଇକି ସଚେତନ ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ରହିବେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କଣ କଣ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢି ପାରନ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଜମା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ, ଭୟ ଭକ୍ତି କିଛି ମାନିଲେନି। ମୁଁ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲିଣି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ତ ନାଚ କୁଦ ଗଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ମାନିଲେନି। ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ଲାଳୟତ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡୟତ, ସେ ତାଡ ନା ତ ପଳେଇଲା। ତା ବୋଲି ଜଣେ ମାରିବ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ତାଗିଦ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ଏବେ ବି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ଟିଉସନ ଭରସାରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ମତ? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏପଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ତେଣୁ କରିକିରି ମାନେ ଠିକ ସେ ପଢାପଢି ହଉନି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅଭାବ, ଏଟା ସବୁ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ମାରଣା। ନା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିୟମ ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ? ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ଏତେ କମଜୋରି ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ସେ ପିଲା ତ ପାସ୍ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ପଚରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ବି କହିପାରିବନି। ଏତେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମ ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ତେବେ ଏ ନିୟମ ଠିକ ଲାଗୁ କଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ସବୁ ସେଇ ପିଲା ସେଇ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ହିଁ ରହିବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ପିଲା ତ ସେ ତ ଫେଲ ହେଇଥିବେ ଯେ ସେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ କଣ 6 ମାସ ପରେ ବି ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ପାସ୍ করে ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବି ସେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କମଜୋରି। ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛି ମାନେ ତ ଫେଲ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ କମଜୋରି ପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ 2 ମାସ ପାଠ ପଢିକି ନିଜେ ପଢିକି କଣ ପାସ୍ କରିଯିବ? ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ନା ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ତ ବହୁତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ ନାହିଁ। କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପିଲା ଯେତେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ମୂଳ ଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ପିଲା କିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ ମୂଳ ଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଘର ଉପରକୁ ତିଆରି କରିବୁ ତାର ସେ ଭୁଷୁଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଇ ମୂଳ ଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ। ଯଦି ସେଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲା, ପିଲା ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ କମଜୋରି ହେଇକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତରେ କଣ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ? ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା।